ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼, ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 75 ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਹਨ। तो साडे कोल जिहड़ा हैगा चार ऑप्शनस ने, भाई वीर सिंह, अजीत कौर, अमृता प्रीतम जां भाई गुरदास। तो इहदे विच साडा जिहड़ा सही आंसर हैगा वो हैगा जी अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम की हैगी है एक कविता है, अज अखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। तो आज़ादी नाल पार्टीशन दे नाल संबंधित जिहड़ी हैगी आ ये कविता हैगी है। जदों देश मुल्क आज़ाद होया, मुल्क दा बंटवारा हो गया, तो जिहड़ा हैगा मगरबी ते मशरकी पंजाब दो भागां दे विच तकसीम हो गया। उस वेले जो कतलोगारद होई, जो लोकां दा खून अगजनी होई, खून वगिया, औरतां दे नाल दी बेरहुमती होई, धार्मिक स्थानां दी बेरहुमती होई। तो उस दे रोस वजों अमृता प्रीतम ने एक कविता जिहड़ी हैगी आ वो विरोध उस रोस दे विच जिहड़ी हैगी आ वो पेश कीती सीगी कि उस वेले जदों वारिस ने हीर लिखी आ उस वेले एक धी हीर रोंदी सी और तूं लिख लिख के जिहड़े वैण पाए सी उस वेले। अज तां हज़ारां औरतां जिहड़ियां हैगीआं उस दर्द नाल, उस तड़प नाल, उस कसक नाल रोंदियां ने। तो इस करके जिहड़ा हैगा तैनूं हुण भी कलम उठाउणी चाहीदी, किते कबरां दे विच्चों जिहड़ा हैगा तूं उठ के इस ते अपने पंजाब दी जिहड़ी तरसयोग हालत हैगी है जिहड़ी उसनूं वेख लै। सो ये जिहड़ा साडा आंसर हैगा इत्थे ये बी आवेगा। ये अमृता प्रीतम इहदी राइटर हैगे ने। डैश नूं पंजाबी दा बाबा बोड़ कहा जांदा है। साडे कोल इत्थे चार ऑप्शनस ने, संत सिंह सेखों, कुलवंत सिंह विरक, डॉक्टर दीवान सिंह जां फिर अमृता प्रीतम। तो इहदा सही आंसर हैगा जिहड़ा हुण कुलवंत सिंह विरक हैगा जिहड़ा वो कल्ला कहाणीकार हैगा। डॉक्टर दीवान सिंह हैगा जिहड़े वो समीखिक ने, गुरबाणी दे भी जिहड़े हैगे अपना व्याख्याकार हैगे ने, किस्सा काव दे नाल संबंधित हैगे ने। तो अमृता प्रीतम कवित्री है, नावलकार हैगी है, नाटककार नहीं है। तो इन्हां दे विच्चों जिहड़ा हैगा वा वो हैगा संत सिंह सेखों। संत सिंह सेखों, संत सिंह सेखों जिहड़ा हैगा है, सेखों पंजाबी दा बाबा बोड़ है, क्योंकि सेखों साहब ने पंजाबी कहानी विच, पंजाबी नाटक विच, पंजाबी नावल विच, अनुवाद विच, कविता विच वो किहड़ा फील्ड हैगा है पंजाबी, हालांकि मूल रूप दे विच स्नातकोत्तर इकनॉमिक्स ते अंग्रेजी दे सीगे। तो इन्हां ने कोई फील्ड अजिहा छड्डिया ही नहीं हैगा जिथे कलम की अजमाई ना कीती होवे। और सफल लेखक, समीख्याकार, अध्यापक ये जिहड़े हैगे ने होए ने, मार्क्सवादी विचारधारा के प्रवक्ता हैगे ने, मूल प्रवक्ता हैगे ने। तो इस करके जिहड़ा हैगा संत सिंह सेखों नूं पंजाबी दा बाबा बोड़ आख्या जांदा हैगा। तो साडा सही आंसर जिहड़ा हैगा वो ए आएगा जी, संत सिंह सेखों। बिरख अर्ज करे काव संग्रह किस दी रचना है। इत्थे साडे कोले चार ऑप्शनस ने। इत्थे साडा जिहड़ा हैगा वो हैगा डॉक्टर सुरजीत पात्र साहब, इन्हां दी किताब है काव संग्रह हैगा बिरख अर्ज करे। इन्हां विच्चों प्रकृति दा कवि किसनूं आख्या जांदा है। प्रकृति दा भाव है जो कुदरत दा नाल जिसदा प्यार है, चुगर दे नाल प्यार है, वातावरण नाल जिसदा प्यार है। साडे कोले चार ऑप्शनस ने इत्थे। साडा सही हैगा आंसर वो हैगा प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं प्रकृति दा कवि कहिंदे ने, क्योंकि उन्हां दीयां कवितावां दे विच देश प्यार दी गल है, पंजाब प्यार दी गल है, अलबेलापण हैगा, बेलियां दी गल करते हैं, जंगलों की गल करते हैं, दरियावां की गल करते हैं। इस करके प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं पंजाब दा 6वां दरिया भी आख्या जाता है। वो इत्थों के किसानां दी, मुजाहरियां दी, बलदां दी, खूहां दी और जिहड़ा हैगा तरिंजणां दी गल हैगी है, खाण पीण दी गल हैगी है, पंजाब दी मोटी ठुल्ली जिंदगी दी गल हैगी है, वो प्रोफैसर पूर्ण सिंह ने अपणियां रचनावां दे विच कीती हैगी। तीन उन्हां दे काव्य संग्रह जिहड़े उन्हां दे दो काव्य संग्रह हैगे ने, एक खुले मैदान हैगा, एक खुले रंग आसमानी हैगा।
तो एक उन्हां दा जिहड़ा हैगा खुले लेख हैगा वा वो उन्हां दी वार्तक रचना हैगी है। तो पंजाबी जिहड़ी हैगी है छंद मुक्त कविता लिखण वाले पहले ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਸਨ, ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਸਰ ਵੈਲਟਰ ਸਕੌਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਔਨ ਪਾਥ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਜਿਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ? ਤੋ ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਇਹ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਹੱਸਵਾਦ, ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਤੋਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਲਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਗਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ। ਔਰ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਵੀ ਨੇ? ਤੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ, ਕਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲਗੋ ਨੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਆਪਣਾ ਮੱਥੇ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ, ਜੁਗਨੂ ਦੀਵਾ ਤੇ ਦਰਿਆ, ਮੋਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਚਨੁਕਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਦੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਦੋਂ 2 ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ ਜੋ ਛੰਦ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਆਵੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰਨਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੋ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 4 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਬਾਈ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਰੂਦਕੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੂਦਕੀ ਸੀ, ਰੂਦਕੀ ਸੀਗਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰੁਬਾਈ ਦਾ। ਤੋ ਰੁਬਾਈ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਸਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਛੰਦ ਹੈਗਾ, 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ। ਤੋ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੰਨਗੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਰੁਬਾਈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਤੁਕਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਕਾਂਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੁਬਾਈ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ
ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਨੂੰ ਅਸਾਂ ਧਾ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ ਸਾਡੀ ਕੰਬ ਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 4 ਮਿਸਰੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ 4 ਮਿਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। 4 ਮਿਸਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਰੂਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 4 ਚਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਬਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੀ ਹੈਗਾ। तो गज़ल ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਰੂਜ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੰਦ ਹੈਗਾ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਹੱਪਣ ਭਰੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਪੂਰਵਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਕਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਕਤਾ। ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਬਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇੱਕ ਸਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਥੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਬਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥੀਮਾਂ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਵੰਨਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਸਲ ਗਜ਼ਲ। ਸੁਨੇੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਇਸ ਸੁਨੇੜੇ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੋ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 9 ਹੈ। 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਝ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਨੂੰ ਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਅਲੌਕਿਕਤਾ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਹਲਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪਹਿਲ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਆਸ
ने अग्नि पुराण दे विच इहदी गल कीती हैगी आ, अग्नि पुराण विच। पर इहनूं पक्के पैरीं जिहड़ा स्थापित करदा हैगा वो हैगा वा भरत मुनि। उसका पक्के पैरीं जिहड़ा इहदा रस का सिद्धांत स्थापित करदा भरत मुनि। उहदी किताब का नाम हैगा वा नाट्य शास्त्र। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਰਸ ਹੈਗਾ, ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ ਹੈ, ਰੌਦਰ ਰਸ ਹੈ, ਬੀਪਤਸ ਰਸ ਹੈ, ਹਾस्य ਰਸ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ਾਂਤ ਰਸ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਭਾਵ, ਅਨੁਭਾਵ ਤੇ ਵਿਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਿਭਾਵਾ। ਭਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਭਾ ਵਾ ਨੁਭਾ ਵਾ ਵਯਬ ਚਾਰਿय संयोगार्ध रस निष्पत्ति विभावानुभावा विचारियो संयोगार्धो रसो निष्पत्ति। जो भाव ते विभाव, ਅਨੁਭਾਵ ਤੇ ਸੰਚਾਰੀ ਭਾਵ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੂਲ ਸੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਸ ਸੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਗੰਗਾਧਰ ਕਰਤਾ ਜਗਨਨਾਥ ਹੈ, ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਮਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਔਰ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜੀ ਵ੍ਰਿੱਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਲੋਲਟ ਹੈਗਾ, ਭੱਟ ਸ਼ਕੁੰਕ ਹੈਗਾ, ਅਨੁਮਾਨਵਾਦੀਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਰਸ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵ੍ਰਿੱਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਭਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਰਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 9 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਬ ਦੀ ਕਲਾਈ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੁਬਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਫੁਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਅਭਿਵਿਅੰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੋ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਠ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ? ਤੋ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਡੀ ਹੈਗਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਤੋ
ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ 1173 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਸਲੀ ਮੁਸਾਇਕ ਕੋਠੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 1265 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਪਟਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ, ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ख्वाजा ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਬਖਤਿਆਰ ਕਾਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗੇ। ਤੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ख्वाजा ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੂਫੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦੋਦੀਨ ਮਸੂਦ ਸਕਰਗੰਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ 31 ਰਾਗ ਤੇ ਰਾਗਣੀਆਂ। ਤੋ ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਸਟ ਰਾਗ ਉਨ ਗਾਏ ਕੇ ਸੰਗ ਰਾਗ ਨੇ 30 ਸਭੈ ਪੁੱਤਰ ਰਾਗਨ ਕੇ 18 10 20 ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਗਾਂ ਦੀ। ਤੋ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਪਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਿਖਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੂਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਨੇ 62। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 29 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ 30 ਰਾਗ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 16 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੇਵਲ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਚੀ ਹੈਗੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 40 ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ, ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜੀ ਸੀ, ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨਬੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੰਜਿਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ। ਉਹ ਪਾਠ ਜੋ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਖੰਡ ਆ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਰੋਕ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਿਤ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਅਗੇਤਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਵਾਚਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਨਾਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਖੰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀ ਆਏਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲਾ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 13 ਅੰਗ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਰਾਗ ਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਪਜੀ ਔਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ 5 ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅੰਜਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਖੰਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਤਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਤਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਹੈਗਾ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹਨ? ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵਿ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਏ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ 24 ਨੇ। ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਤ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਤਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੁੱਲ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 8 ਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟ 8 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ 8 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਦੀ, ਭਗਤ ਦੀ, ਵਿਦਾਂਤ ਦੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਰਾਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੌੜੀ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਦਿ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ B ਆਏਗਾ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 40 ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਵ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਏਗਾ C, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 62 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 6। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਥਮ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 6 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 15 ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਭਗਤ ਕਵੀ, ਉਹ ਨੇ 15। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭੱਟ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 11। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਵੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਸੱਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਡੂਮਕੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਔਰ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 36 ਹੈ। 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਸੂਫੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸੂਫੀ ਸਾਧਕ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ D ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਹੈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਨਿਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਆਰੰਭ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰੰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪੂਰਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ ਕਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਰਿਤ੍ਰੋਪਾਖਿਆਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀ ਆਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਰਲ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਤੋ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤੀ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਉਹ 22 ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 4, ਤੋ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 8 ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ 6 ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੂਮਕੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 22 ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 22 ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਰਾਗ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਗ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਤੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈਗਾ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸਥਾਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨਾਕਰ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟਿੱਕਾ, ਰਿਪੁਦਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਭੇ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ, ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਇਹ।
और इन्हां दा बेटा अगे जिहड़ा होया हैगा अपना कान सिंह नाभा दा, उहदा नाम भाई भगवंत सिंह हरी। उन्होंने बड़ा वड्डा काम कीता दसम ग्रंथ के उपर। उन्होंने महान किताब, बड़ी वड्डी किताब है, यूनिवर्सिटी ने छापी है, दसम ग्रंथ दा तुक तत्करा। आसा दी वार किस धुनी उपर गायन करन दा आदेश है? तो साडे कोले जिहड़ा इहदा आंसर हैगा टुंडे असराजे की वार। ये गुरु हरगोबिंद पातशाह ने जिसगा जिहड़ा ये कीता सीगा कि मध्यकाली वारां दे उपर, योधियां दीयां वारां दे उपर जिहड़ियां अध्यात्मक जिहड़ियां वारां सी उन्हां दी धुनी दे उपर गाईआं जाण। तो साडा आंसर हैगा टुंडे असराजे की वार दे उपर जिहड़ी ये धुनी गावणी हैगी है। दातू ते दासू दे पिता जी कौन सन? उन्हां दा तो दातू ते दासू दे जिहड़े पिता जी सीगे वो सी गुरु अंगद देव जी महाराज। उन्हां दे बेटे सीगे दातू ते दासू। अष्टपदी रूप किस बाणी विच वरत्या गया है? इत्थे हैगा जी सुखमणी साहब दे विच 24 अष्टपदियां दे विच वरतियां गईयां हन। और एक अष्टपदी दे 8 पदे हुंदे ने, इस करके इहनूं अष्टपदी आख्या जांदा हैगा। सीयरफी काव रूप किस सूफी कवि ने जिहड़ी सीयरफी दे विच ज़्यादा रचना कीती है? तो सीयरफी दे विच ज़्यादा रचना सुल्तान बाहू ने कीती हैगी है। तो सीयरफी का अर्थ हुंदा 30 अखरी। सी हरफी कहंदे ने 30 अखरी। सी जिहड़ा हैगा फारसी दे विच अखर नूं कहंदे 30 नूं कहंदे ने, ते हरफ कहंदे ने अखर नूं। 30 अखरां वाला जिहड़ा बंद हुंदा हैगा तो उहनूं आख्या जांदा है सी हरफी। तो जिवें हैगा अलफ, अलफ तो शुरू हुंदा है, अलफ अल्लाह दे नाल दिल मेरा ते मैनू बे दी खबर ना काई। तो यह हैगा सी हरफी का पहला बंद हैगा जो अल्फ नाल, फिर बे नाल, ते नाल, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, अलग अलग फारसी के अखर हैगे ने, उन्हां नाल अलग अलग जिहड़े हैगे बंद ये लिखे जाते हैं। जन्म साखी हुंदी है, तो जन्म साखी जिहड़ी हैगी ओह आटोबायो जिहड़ी हुंदी है बायोग्राफी हुंदी है, जीवनी हुंदी है, किसी दे जीवन का कलात्मक जिहड़ा हैगा बरतांत हुंदा हैगा। और गुरु नानक साहब दे जीवन नाल संबंधित जो विख्यान हैगे ने, बरतांत हैगे ने, उन्हां नूं जन्म साखी आख्या गया हैगा। पंजाबी साहित्य दा पितामा अते पहला सूफी कवि है? तो सही आंसर जिहड़ा इहदे विच हैगा है वो है बाबा फरीद सकरगंज मसूद जी हैगे ने पंजाबी दे पहले सूफी कवि और पंजाबी साहित्य दे पितामा हैगे ने जिहड़े। बुल्ले शाह दा मुरशद कौन सी? मुरशद हुंदा गुरु। फारसी दे विच कहंदे ने मुरशद गुरु नूं, मुरशद हुंदा गुरु। तो बुल्ले शाह दा जिहड़ा गुरु सीगा वो सी इनायत शाह कादरी सत्तारी। उन्हां दा पूरा नाम सीगा, कादरी कबीले दे नाल सीगे संबंधित, वो पूरा नाम सी इनायत शाह कादरी सत्तारी कबीले नाल उन्हां दा संबंध सीगा। सॉरी कबीला मैं इत्थे ना कवां, सिलसिले दे नाल उन्हां दा संबंध सीगा, उस सिलसिले दे नाल वो वास्ता रखदे सीगे। पीलू ने पीलू दी मशहूरी किस किस्से नाल ज़्यादा हुई? तो पीलू का जिहड़ा किस्सा हैगा वह मिर्ज़ा साहिबा हैगा। और ये सद दे विच किस्सा जिहड़ा हैगा वह लिखिया गया हैगा। सद दे विच सद जिहड़ा वरत्या गया काव रूप हैगा उहदे विच ये किस्सा लिखिया गया है। और सर रिचर्ड टैंपल ने किसी मरासियां कोलों सुन के जिहड़ा हैगा इहदा संपादन कीता सीगा। द लैजेंड ऑफ पंजाब दे विच उहदी किताब हैगी आ। सूफी मत का संबंध किस धर्म नाल है? तो जाहिर हैगा कि सूफी मत जिहड़ा हैगा वो अरब दे विच पैदा होया। अबू हाशिम अल कूफी जिहड़े पहले सूफी होए ने तो अरब दे विच पैदा होया। तो जाहिर जी गल हैगी है कि इहदा संबंध जिहड़ा हैगा वो इस्लाम नाल ही होवेगा। तो साडा जिहड़ा आंसर हैगा इत्थे वो हैगा वा डी। इन्हां दा संबंध जिहड़ा हैगा इस्लाम दा नव अफलातूनवादी ये रूप हैगा वा सूफीज़म। हाशिम ने किस्सा सस्सी पुन्नू की रचना कीती है। वो छंद पुछदा कि किस छंद दे विच कीती है? तो इत्थे जिहड़ा साडा करैक्ट आंसर हैगा वो हैगा जी सी। उन्हें दवैया छंद दे विच जिहड़ी उहदी रचना सस्सी पुन्नू का किस्सा जिहड़ा हैगा वो लिखिया हैगा। किस्सा शब्द किस भाषा का है? ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन हैगा। तो किस्सा अरबी भाषा दे कस धातु तो बनया है। कस रूट तो बनया हैगा, रूट तो, जिसका अर्थ हुंदा है अफसाना। अफसाना अफसाना हुंदी कहानी, कहानी। तो वो
ਅਫਸਾਨਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਵਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਰਮਜ਼ੀਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਸ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਇਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾਖਿਆਨ ਦਾ ਪਰਿਆਏ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਕਿਸ ਕਿੱਸਾ ਨਾਇਕ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਨ ਪੜਵਾਏ? ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਾਂਝਾ। ਰਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਲਨਾਥ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਯੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਧਾਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਤੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਤੀ ਭਾਵ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਗ ਧਾਤੂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰਿੰਗਾਰ। ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਤੋ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵੀ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਸਤਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸਤੀ ਪਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 54 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 54 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਬੀਰ ਰਸੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, 54 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਾਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਾਨਮ। ਤੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਇਹਦੇ 14 ਵੋਲਿਊਮ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੂਲ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਸੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਭਾਵ ਆਰਸੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਰਸੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਆਰਸੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਨੜੇ ਹੱਥ ਆਰਸੀ ਆਪੇ ਵੇਖੈ। ਤੋ ਆਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਖ ਵੇਖਣ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਰਸੀ
ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। 1895 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1957 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਤੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਿਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਘਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸੋ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਜਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਤਮ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਬੌਲਦ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੰਨਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਗੋਂਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ, ਪਲਾਟ। ਤੋਂ ਗੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਂਦ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਕਾਂਗੀ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੋ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੰਗੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕਾਂਗੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬੀ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਬੜੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਲਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਲੀਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਸ ਲੀਲਾ। ਗੁਲਬਾਨੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਨਾਵਲ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਤੋ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ। ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਵਲ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੋਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਣਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ। ਕਿਸ ਨਾਵਲ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈ? ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਤੋ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਬੀ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਜ ਬੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲਪ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੋਢੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਲਪ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁੰਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1897 ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਵਲ ਹੈ ਮਹਾਕਾਵ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਗਦ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਰਤਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈ, ਤੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਆਨਣ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਚਿਤਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਰਤਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਨਾਵਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੀ ਆਨਸਰ, ਸੁੰਦਰੀ। ਕਿਰਤ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 1897 ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨਾਵਲ ਮੌਲਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗਾ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੰਗਮੰਚ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੰਗਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੋ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।